Hello, my dear students. Hope you all doing well. So, dear students, today's class we have something very interesting story. The name of the story is The Tale of a Mountain. So, dear students, let's begin the lesson. The Tale of a Mountain is all about friendship. So, what does friendship mean to you? ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠ ಸ್ನೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಏನಂತ? ನಿಮಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಇರೋ ಒಂದು ಕಥೆ. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಬುಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. And then you have to draw a card or a cover of a friendship day card, which you have to make a cover. You have to write it down here on the clouds that what does friendship mean to you. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಲೌಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಲೈಕ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆದು ಅವರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಗುಣ ಇಷ್ಟ, ಅವರು ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್. A lonely mountain feels sorry for itself until it accidentally learns a wonderful secret. So today's class we are going to learn about the tale of mountain part 1. So once upon a time there lived a mountain which was so high that it might have been the tallest mountain in the whole world. It stood alone in the blue sky. The plain was far below it. Here, plain means a large flat area, plain area. Okay. Only the big fluffy clouds reached all the way to its peak. Here fluffy means light and airy. But what fun it was to poke its pointed beak into their fluffy middle. It tickled them. The clouds would burst into laughter, and sometimes they would laugh so hard that they would cry. Then it would rain on the earth below. One hot summer, the sun shone down so hard and long that for several days there was not a single little cloud in the sky. The mountain felt very sad. Finally, when it could not bear being lonely any longer, it asked the great wide sky, "Why won't you let the little ones run and play? Where have they gone?" The sky replied, "All my children have gone to the kingdom of winter, which is very far from here. They won't come back until the end of summer. I miss them so much." The mountain said with a sigh. Here sigh means a long, deep breath to express sadness. "Maybe I should go to the
Winter Kingdom too and visit my friends. You are a mountain. Mountains are heavy and can't fly like clouds. Mountains always stay in the same place. The sky started firmly. Started firmly means said in a definite, final way. The mountain became even sadder. Everyone else moves around and finds exciting new things, and I have to sit still. Nobody and nothing needs me. It waited. It wailed. Wailed means said in a loud, crying voice. So, once upon a time, there was a mountain which was so high that it might have been the tallest mountain in the world. It stood alone in the blue sky, so as the mountain was the tallest, he did not have any friends. So, once upon a time, ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಬೆಟ್ಟ ಇತ್ತಂತೆ. ಆ ಬೆಟ್ಟ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕಿತ್ತಂದರೆ ತುಂಬ ಎತ್ತರ ಇತ್ತಂತೆ. ಆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇರಲಿಲ್ಲಂತೆ. He did not have any friends, so it stood alone in the blue sky. ಅದು ಸ್ಕೈ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಿತ್ತಂತೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಇರಲಿಲ್ಲಂತೆ. ದ ಪ್ಲೇನ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ ಬಿಲೋ ಇಟ್. ಆ್ಯಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೀವು ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಯಾವ ಥರ ಅದು ಬೇಜಾರಾಗಿ ಸ್ಕೈ ಹತ್ರ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದ ಮೌಂಟೇನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ದ ಬಿಗ್ ಫ್ಲಫಿ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಮೋಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ವಂತೆ. ಫ್ಲಫಿ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ವೇ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಪೀಕ್. ಅದು ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೋಡಗಳು ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಮೌಂಟೇನ್, there will be lots of clouds, so those clouds were reaching all the way to its peak. ಎಲ್ಲ ಮೋಡಗಳು ಬಂದು ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ತಿದ್ವಂತೆ. ಹೌದು, ಕೇವಲ ಮೋಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ವಂತೆ. ವೇರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ವೇ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಪೀಕ್. ಪೀಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್. ಇದು ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿ ಅಂತ. But what fun it was to poke its pointed peak into their fluffy middle. But there was no fun at all to poke the pointed part. You can see in the picture, the pointed part of the mountain was very much pointy, and there was no meaning to poke. To the fluffing middle of the clouds tickled them. It means it is something that you will give the fun for everyone. So here the cloud is crying. That means a rain to the earth or a plain area. ಆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ಆ ಬೆಟ್ಟ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತಂತೆ. So here the cloud is crying, that means a rain to the earth or a plain area. So one hot summer day, the sun shone down so hot and hard and so long time. ಒಂದಿನ ಸೂರ್ಯ ತುಂಬ ಹೊಳಪಾಗಿದ್ದಂತೆ, ತುಂಬ ಹೊಳಿತಿದ್ದಂತೆ ಬ್ರೈಟಾಗಿ. ಸೊ ನೀವು ಸಮ್ಮರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಸಿಲು ತುಂಬ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯ ಕಾಣಿಸ್ತಾನ ನಿಮಗೆ? ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಥರ ಸೂರ್ಯ ಬ್ರೈಟಾಗಿ ಹೊಳಿತಿದ್ದಂತೆ.
shining. That was a several days. ಆ್ಯಂಡ್ ಆವಾಗ ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತಂತೆ, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಆವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ. ಸೊ ಹೂ ಆರ್ ದ ಲಿಟ್ಲ್ ಒನ್ಸ್? ದ ಲಿಟ್ಲ್ ಒನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್. ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೋಡಗಳನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕಪ್ಪಾದ ಮೋಡಗಳನ್ನು ಲೈನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಸೊ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ಸ್ ಕೂಡ, ಒಂದು ಮೋಡ ಕೂಡ ಮೌಂಟೇನ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮೌಂಟೇನ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರೋದೇ ಮೋಡಗಳಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ವಂತೆ. So it started crying, and it was very loud cry. Started that everyone else can move from one place to another place in the world. And finally it's a new exciting things. ಮೌಂಟೇನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಂತೆ, ನನಗೆ ಯಾರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆ ಮೋಡಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಓಡಾಡ್ತವೆ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬೇಜಾರಾಗತ್ತಂತೆ. ಆ ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮೋಡಗಳು ಕಾಣೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಮೋಡಕ್ಕೆ ಕೇಳುತ್ತಂತೆ, ಆ ಕಪ್ಪು ಮೋಡಗಳು, ಆ ಲೈನ್ಸ್, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ವು, ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಂತೆ. ಆವಾಗ ಸ್ಕೈ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ತುಂಬ ದೂರ ಇದ್ದಾವು, ಅವು ಈಗಲೇ ಈಗವು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ, ಅವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳುತ್ತಂತೆ. ಆವಾಗ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತಂತೆ. ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಓಡಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಕೂತಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ನಾನು ಅಲ್ಲಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹಾರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಓಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಟ್ಟ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊತಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೇರ್ ಆಲ್ ಅಲೋನ್. ಅದು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್. ಅದು ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿ ತನ್ನ ನೋವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊತಿತ್ತಂತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ 1. I will come with section 2 in the next video. Bye bye children.